بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم اور جدید فتنوں کی بے شمار صورتیں ہیں۔ انسان کے لیے انتہائی خطرناک وہ فتنے ہیں جو انسان کے منہج، اس کے عقیدے اور اس کے عمل پر اثر انداز ہوں۔ یہی وہ فتنے ہیں جو انتہائی بدترین اور انجام کار کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہیں۔ بعض فتنے جان و مال اور دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور مادیت کا فتنہ، حب جاہ و مال اور تن آسانی کا فتنہ، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اولاد کا فتنہ انسان کو بخیل اور کمزور بنا کر رکھ دیتا ہے، حرام مال کمانے والا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ محترم بھائیو، اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر دور کے اندر فتنوں کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف رہی ہیں۔ جس طرح عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ رونما ہوا، اسی طرح ارتداد کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ رونما ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں جس طرح جبری طلاق کا فتنہ رونما ہوا، اور سیدنا مالک رحمہ اللہ میدان میں اترے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں کو صراط مستقیم یعنی کہ قرآن و سنت کی طرف گامزن کیا، اور اس جبری طلاق کے فتنے کا کلا کما کیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا، اور اس فتنے نے اتنا اثر پکڑا کہ عام عوام تو عام، حکمران بھی اس کی زد میں آ گئے، اور امام احمد بن حنبل کو جب وہ میدان میں نکلے، انہوں نے للکارا کہ لوگوں، خلق قرآن یہ فتنہ ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جب للکارا تو 3 حکمرانوں نے امام احمد بن حنبل کو کچلنا چاہا کہ آپ رک جائیں، باز آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت لا کر دو، مجھے حدیث رسول لا کر دو۔ اگر قرآن اور حدیث سے ثابت کرو گے کہ قرآن خلق ہے، قرآن مخلوق ہے، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تمہارا جبر مجھے جھکا نہیں سکتا۔ امام احمد نے اس وقت ڈٹ کر فتنے کا مقابلہ کیا اور لوگوں کے ذہنوں سے اس فتنے کو نکالا۔ میرے بھائیو، فتنے ہر دور کے اندر رونما ہوئے، اور فتنوں کے دور کے اندر ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑے، اپنے آپ کو اہل حق علماء کے ساتھ جوڑے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے آہو زاری کرے کہ اے اللہ، یہ فتنوں کا دور ہے، انجام کار بہت برا ہوگا اگر ہم فتنوں کا شکار ہوگے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا۔ یہ دعائیں بڑی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ فتنے ہیں جو آج دنیا میں رونما ہیں، ہر طرف فتن ہی فتن نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو اس کے بارے میں
बहुत पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर कर दी थी कि दुनिया में फितने बर्पा होने वाले हैं, दुनिया में फसादात होने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो कि इब्ने माजा के अंदर है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबका मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। फरमाया लोगों याद रखना, एक वक्त आने वाला है जब इस दुनिया के अंदर सवाए फितनों के, सवाए मुसीबतों के, सवाए आज़माइशों के और कुछ बाकी नहीं रहेगा। ला यबका मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। फरमाया दुनिया में सिर्फ फितने रह जाएंगे, फसाद रह जाएंगे, हर तरफ बर्बादी होगी, ईमान खत्म होना शुरू हो जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस जो कि सहीहुल बुखारी के अंदर है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यूशिकु अन यकूना खैर मालिल मुस्लिमी गनम। फरमाया एक वक्त आने वाला है, एक दौर आने वाला है जिसके अंदर एक मुसलमान के लिए, एक अल्लाह वाले के लिए, एक मोमिन के लिए जो बेहतरीन चीज होगी वो चंद बकरियां होंगी, चंद भेड़ें होंगी, जो उसके लिए सबसे बेहतरीन होगी। क्यों? यत्बाउ बिहा शाफल जिबाल। वो उन बकरियों को लेकर, वो उन गनम को लेकर पहाड़ की चोटियों का रुख करेगा, पहाड़ों में चला जाएगा। वह मवाक़िउल क़त्र, और फरमाया कि बारिश बरसने की जो जगह है वहां पर जाएगा, देखेगा कहां बारिश बरसती है, सब्जाजार किन जंगलों के अंदर है, वहां पहुंचेगा। और ये सारा काम क्यों करेगा? बकरियां लेगा, पहाड़ों में जाएगा, तलाश करेगा कि बारिश कहां होती है, वो मौके क्यों ढूंढेगा। फरमाया यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन। उसका मकसद एक ही होगा, यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन, कि वो अपने दीन को फितनों से बचाएगा कि कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए, कहीं मैं ईमान को लेकर अगर फितनों की लपेट में आ गया, मेरा ईमान मेरे हाथ से निकल जाएगा। अपना ईमान बचाने के लिए ऐसे दौर के अंदर बंदा भागेगा और जंगलात का रुख करेगा। मेरे भाइयों एक बात याद रखना कि बेहतरीन मोमिन, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि बेहतरीन मोमिन वो है जो माशरे में रहता है, माशरे में रहकर लोगों को दीन सिखाता है, लोगों के जाना इस्लाह के लिए तबदो करता है, लेकिन उसको तकलीफें पहुंचती हैं, मसाइब पहुंचते हैं, वो उन पर सब्र करता है। ये मोमिन कवि है, बहादुर है, आला है। उस मोमिन से जो लोगों से अलग थलग हो जाता है और अलग होकर वो जो है ना अपने ही जो है ना दीन की फिक्र करता है, ये बेहतरीन मोमिन कहा गया जो लोगों में रहता है। लेकिन जब फितने इतने आम हो जाए कि लोगों में रहकर उनकी इस्लाह के बदले खतरा हो कि अगर मैंने इनकी इस्लाह की कोशिश की तो मेरा अपना ईमान हाथ से निकल जाएगा, इनको बचाते बचाते मैं खुद जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगा, मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। फरमाया ऐसी सूरत में फिर बकरियां लेकर, माल लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाना यह बेहतर होगा। और देख ले आज फितने कितने ज्यादा रोनमा हो रहे हैं, हर तरफ फितने ही फितने हैं। और ये अभी कम फितने हैं, इससे ज्यादा फितने आने वाले हैं। गुजरा हुआ दिन जो आने वाला है वो ज्यादा शिद्दत होती है, जो गुजरा है उसके अंदर कम फितने, जो आएगा दिन उसके अंदर फितने ज्यादा हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा बारिश की तरह फितने रोनमा होंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बादिरू बिल आमाल फितना। ऐ लोगों, आमाल को लाजम पकड़ो, नेकियां कर लो,
अच्छे अमाल कर लो, अपने रब को राजी कर लो। फितना आने से पहले किस तरह के फितने? फरमाया ककीता इल मुस्लिम, तारीक रातों की तरह फितने छाने वाले हैं, तारीक रातों की तरह फितने आने वाले हैं। उन फितनों से पहले पहले अपने रब को राजी कर लो, अपने अल्लाह को मना लो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। आगे क्या फरमाया? युस्बिहुर रजुलुल मुमिना, सुबह को मुसलमान बंदा मुसलमान होगा, अल्लाह वाला होगा, दीन पर चलने वाला होगा, मोमिन होगा। सुबह को युमसी काफिरा, शाम होगी तो वो काफिर हो चुका होगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। युमसी मोमिना, शाम को अगर मुस्लिम है, मोमिन है, अल्लाह को मानने वाला है, खत्मे नबूवत पे जो अकीदा रखने वाला है, सहाबा का दिफा करने वाला है, युस्बी काफिरा, सुबह को काफिर हो चुका होगा। ये वक्त आने वाला है मेरे भाइयों, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आगाह कर दिया। और क्या फरमाया? यबीउ दीनहु बिअरदी दुनिया, ऐसा वक्त आ जाएगा कि बंदा अपने दीन को दुनिया की खातिर बेच डालेगा, दुनिया के लालच में आकर अपने दीन को बेच डालेगा। मोहतरम भाइयों, कभी गौर करके देखें, आज वो वक्त तकरीबन आए चाहता है। आम आदमी को देखें, एक आम आदमी माल की लालच की वजह से झूठी कसम उठाने के लिए तैयार, झूठी गवाही देने के लिए तैयार, सर कुरान सर पर रख कर झूठ बोलने के लिए तैयार, ये दुनिया की खातिर। और आपको वो उलमाए सू भी मिलेंगे, वो उलमा गुमराह उलमा भी मिलेंगे जो हक बात को दीन दुनिया की गरज से छुपा डालेंगे, अपने ओहदे के लिए, अपनी जाओ जलाल के लिए, अपनी शान शौकत के लिए, अपने माल और दौलत के लिए हक बात को छुपाकर जो लोग चाहते हैं वैसा मसला बयान करेंगे। लोगों की सलवटें देखकर, लोगों की पेशानियां देखकर, लोगों के रद्दे अमल को देखकर बंदा मसला बयान करे। ये उलमाए सू ऐसे होंगे, ये है कि यबीउ दीनहु बिअरदी दुनिया, एक आलिम दीन, एक मोमिन, एक मुसलमान, उसका तो ये किरदार होना चाहिए कि जब हक बात आ जाए तो कोई जमात का अपनी जमात है तो जमात के मुकाबले में खड़ा होगा कि बेशक मेरी जमात है लेकिन यह मसला गलत है, मस्जिद है, मदरसा है, दीन है, दुनिया का मामला है, जो हक बात है उसको बयान करे, हक लोगों तक पहुंचाए। किसी की सलवट को ना देखे कि मैंने ये मसला हक है बयान किया तो दूसरे को बुरा लगेगा, बल्कि क्या कहे, मेरी जिम्मेदारी रब ने ये लगाई है, मैं हक बयान करूं, लोगों की सलवटें जैसा भी हैं। और ये तो वक्त आ गया है, आप देखेंगे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो हक बयान करने वाले हैं, जो हक की दावत लेकर चलने वाले हैं, वगरना दुनिया की खातिर, वगरना अपने ओहदों की खातिर, वगरना अपने जाहो जलाल की खातिर दीन को पसे पुष्ट डालते हुए लोग नजर आएंगे। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहले ही इसकी पेशन गोई कर दी थी कि दीन को दुनिया की खातिर बेच डालेंगे। और पिछले अल्फाज क्या है, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन है, सुबह को काफिर है। आप देख लें किस तरह दुनिया के लिए लोग कादियानियों के साथ मिल रहे हैं, पैसे की खातिर कादियानियों के साथ मिलकर जो है ना अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं। इसी तरह सहाबाए किराम पे तान करने वाले किस तरह अपने ईमान को जाया कर रहे हैं। ये एक दो मिसालें हैं, वगरना कितने ऐसे काम हैं जो हम करते हैं और अपने आप को इस्लाम से खारिज कर देते हैं। बड़ी ऐसी मिसालें हैं। मोहतरम भाइयों, ये फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। आज सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल होती है
اور ہمارے لوگ اکثر انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن ہو کر ہر چیز انٹرنیٹ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو ان کے ایمان کو لے کر اڑ جاتے ہیں، ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیں اس پرفتن دور کے اندر، اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو اہل حق علماء کے ساتھ جوڑیں، تاکہ اپنے ایمان کو ہم بچا سکیں، تاکہ اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، موت آئے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں یہ دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، اس ہمیشہ کی زندگی میں یہ دنیا کے عہدے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ کام آئے گا تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کام آئے گا۔ نبی نے ہمیں پہلے ہی ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیا، تو پھر ہم کیوں نہیں فتنوں سے نکلنے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ہم بھاگتے فتنوں سے؟ صحابہ کرام تو بڑے گھبراتے تھے، ہم تو بالکل سست نظر آتے ہیں، دنیا کی لالچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، مال کی لالچ میں پڑے ہیں، ایمان کی پرواہ ہمیں نہیں ہے، اپنے اسلام کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، فتنوں سے بھاگیں، ان فتنوں سے جان چھڑائیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا۔ میرے بھائیوں، بعض فتنے ہوتے ہیں جن کے فتنے سے مراد بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش نازل کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز میں؟ بھوک دے کر، فقیری دے کر، افلاس کے اندر، مال کی کمی میں، جانوں کے نقصان میں تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون صبر کرتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ آزمائے نہیں جائیں گے، اللہ ان کو آزمائے گا نہیں۔ آزمائش آتی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آزمایا جائے گا، خیر اور شر ان پر نازل کر کے۔ بعض آزمائشیں ہوتی ہیں کہ بندے کو نیکی کی طرف آیا ہے، نمازی بنا ہے، توحید کی طرف آیا ہے، غلط نظام کو چھوڑا ہے، جب اطیع اللہ و اطیع رسول پر آیا، پہلے امیر تھا، دکان تھی اچھی بلی چلتی تھی، اب دین پر آیا، دکان خسارے کی طرف جا رہی ہے، خسارہ ہو رہا ہے، رب کی طرف سے آزمائش پڑ گئی یا نقصان ہو گیا، دکان جل گئی، کاروبار ختم ہو گیا۔ اب اللہ آزما رہا ہے کہ یہ میرا بندہ، کیا یہ بھوک آئی ہے مجھے بھول تو نہیں جائے گا؟ بیمار ہو گیا ہے، دین کی طرف آیا، بیماری لگ گئی، چارپائی پہ پڑ گیا، اللہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ دین کی طرف آیا، اہل توحید بنا، اطیع اللہ و اطیع رسول پر آیا، اپنا کوئی جلدی چل بسا، لوگ بھی تانے مارتے ہیں، ہاں گیا ہے دین کی طرف، اب پتہ چلا، اب مزہ آیا۔ آزمائشیں آئیں گی، ان پر جب بندہ صبر کرتا ہے، ان پر صبر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک ہے فتنہ جو ایمان کو برباد کرنے والا، جس طرح آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ کے پلندے ہیں، ہر طرف سے جھوٹی خبریں شائع ہوتی ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، بےہودہ چیزیں، فحاشی والی چیزیں چلتی ہیں۔ اب ان کے اندر جو پڑے گا تو یہ ایمان کی آزمائش نہیں کہ یہ مضبوط ہوتا ہے ایمان میں یا کیا، یہ بندہ جب ان میں پڑے گا دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ ایمان کو برباد کرنے والے،
इससे इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। आज भी अपने आप को बचा लें, अपने रब से ताल्लुक कायम करके अपने आप को ईमान की तरफ लाएं। खुसूसन मैं अपने नौजवान भाइयों से कहता हूं कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, ये बड़ा ही खतरनाक दौर। इसके अंदर हमें हर चीज अपने मोबाइल पे मिलती है। आप गूगल पे सर्च मारते हैं या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी पे भी, तो आपको ऐसे ऐसे शरपसंद अनासर मिलेंगे जो बड़ी बड़ी दलीलें पेश करेंगे और आपके ईमान को बर्बाद कर देंगे। दलीलें वो भी देंगे, दलील वो भी कुरान से देंगे, लेकिन दलील आयत से ही पढ़ेंगे, आयत से ही पढ़ेंगे, मतलब गलत लेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था ना कि ये मुराद गलत लेते हैं, बात होती है सच्ची, मुराद गलत होती है। आज फितने का ऐसा दौर है कि गलत मुरादें लेकर हदीस बयान करेंगे, गलत मतलब निकाल कर आपके सामने ऐसे पेश करेंगे कि अगर आपका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत नहीं होगा तो आप ऐसे उस फितने में पड़ेंगे कि ईमान से फारुग हो जाएंगे। आप देख लें, क्या कादियानी जो हैं, जो खत्मे नबूवत के मुनकर हैं, क्या वो आपको दलीलें कुरान से नहीं देते? देते हैं, दलील कुरान से देंगे कि बाद में नबी आएगा। क्या है, हदीस आए तो और होती है, मतलब और निकालते हैं, हदीस और होती है, मतलब और निकालते हैं। सहाबाए किराम को गालियां निकालने वाला गिरोह मौजूद नहीं है, और वो भी यही करते हैं, हदीसें पेश करेंगे। अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम, सैयदना माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अमर बिन आस, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके खिलाफ गलत मुतालिब निकालकर, गलत मानी निकालकर ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। ये फितना है। सिर्फ ये सोशल मीडिया की तरफ ना रहे कि हमारा किबला भी सोशल मीडिया है, जो यहां से मिलता है वो हक है। ये बात याद रखना, ये इंटरनेट की जो दुनिया है, इसके अंदर 95% झूठ होता है, ईमान को बर्बाद करने वाली चीजें होती है। अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ें, अपना ताल्लुक हदीस के साथ जोड़ें, अपने आप को इस तरफ लेकर आए ताकि ईमान बच सके। आज इख्तलाफ पाए जाते हैं, हर तरफ इख्तलाफ ही इख्तलाफ, और बंदा सोचता है अब मैं जाऊं किस तरफ, और यही तो फितने होते हैं। बंदे आज किसी को दीन की बात बताएं ना, तो आप देखेंगे इख्तलाफ कितना पाया जाएगा। एक और बात कहता है, दूसरे मसलक वाला और कहता है, तीसरे वाला और कहता है। बंदा अब सर पकड़ के बैठ जाता है। बंदा कहता है कि अब मैं किसकी मानूं, मैं किस तरफ जाऊं। अब यही तो फितना है। बाज लोग आगे से कहते हैं और हर मौलवी अपनी बात करता है, लिहाजा हम किसी की नहीं मानते, हम दीन की तरफ आते ही नहीं। और यही तो फितना नबी ने कहा है कि एक दौर आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे दौर के अंदर ताल्लुक जब रब से होगा, दुआएं जब रब से कर रहे होंगे, तो जिस बंदे का ताल्लुक रब से होगा, जो बंदा ये दुआएं करेगा कि अल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर, इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर मुझे तेरा सहारा चाहिए, तेरे सहारे के अलावा मैं भटक जाऊंगा, मैं शैतान का राही बन जाऊंगा, मुझे कुरान और हदीस का रास्ता चाहिए, तहज्जुद को उठ के दुआएं करता है, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसको सिराते मुस्तकीम पे चलाता है। लेकिन जब हम अपना ताल्लुक रब से तोड़कर दीन की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर मेरे भाइयों हम फितने का शिकार होते हैं, फिर हम गुमराही की तरफ जाते हैं, फिर हम अपने रब से दूर होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। मेरे भाइयों, इस दौर के अंदर इतने फितने हैं कि कदम को फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, वगरना बड़ी बड़ी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, बड़े बड़े अमल बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। क्यों? जब हम फितनों का शिकार हो जाएंगे तो हमारी नेकियां काम नहीं आएंगी फिर। इसलिए मेरी ये बात
آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ پر نوٹ کر کے لے جائیں کہ یہ جو موجودہ دور ہے اس کے فتنوں میں سے نکلنے کا علاج وہ تمسک بالقرآن والحدیث ہے. قرآن اور حدیث کو تھامنا پہلی چیز، اور دوسری چیز ہے دعاؤں کا کثرت کے ساتھ کرنا، کہ آپ کا تعلق دعاؤں میں زیادہ ہونا چاہیے. تہجد کے وقت اٹھے، ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں کہ اللہ اس فتنے میں ہمیں نہ پڑنے دینا، ہمیں بچا کے رکھ. میں اللہ میں قرآن کی طرف آیا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اب اس میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، علماء سو موجود ہیں جو غلط معانی بیان کر رہے ہیں. اے اللہ اگر میں ایسے کسی بندے کے ہاتھ چڑھ گیا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی. اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا. دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت. کتاب و سنت کو تھامنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں. وگرنہ نبی علیہ السلام نے پہلے یہ بات بھی بیان کی، آج جو اختلاف پایا جاتا ہے، آج جو اتنا زیادہ اختلاف سیاسی جماعتوں میں تو تھا ہی تھا، آج جو علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، دینی جماعتوں کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اختلاف دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب اختلاف بڑھتے ہیں تو دین ختم ہوتا ہے، پھر دین موڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ اس کی مثال میں نے پہلے آپ کو دے دی ہے کہ جب زیادہ اختلاف لوگ سنتے ہیں پھر کہتے ہیں چھوڑو، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، ہر مولوی اپنی بات بیان کرے گا، ہم ویسے ہی مصیبت میں پڑے، رہنے دو. تو اسلام ختم ہو جاتا ہے پھر، اور یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے غالباً، پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک دور آئے گا دین اتنا اجنبی ہو جائے گا، اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح کپڑے سے پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اس طرح مٹ جائے گا. حتیٰ کہ فرمایا لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں رہے گا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. ایسا دور آئے گا، ایسی حالت ہوگی. اور کیا آج وہ حالت ہو نہیں رہی؟ میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک نوجوان ہے ٹک ٹاک بناتا ہے اور 20 سال کا تقریباً نوجوان لگ رہا تھا. اس سے سوال کرنے والا ایک کسی دینی طبقے سے غالباً تعلق رکھتا تھا، اس کے چہرے پہ سنت رسول تھی، سر پہ ٹوپی تھی. سوال کرنے والا اس نے سوال کیا تو مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہو. کیا کرتے ہو؟ ٹک ٹاکر ہو. اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتا نہیں پتا، نبی کا نام نہیں پتا. ہے مسلمان، اپنے نبی کا نام نہیں پتا. یہ صورت حال ہو رہی ہے دین سے دوری کی وجہ سے. میرے بھائیوں یہ فتنے کا دور ہے. پھر میں کہتا ہوں اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں، اپنے آپ کو قرآن حدیث کے ساتھ جوڑیں اور اپنے رب سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھنا. جب ہم دعائیں کریں گے اللہ ہماری فریاد کو سنے گا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لگائے گا، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر فتن دور کے اندر فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.